ईडी ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। बहुत महत्वपूर्ण जी फाइल आ वो वरनूजम साहब के घरों ईडी नूं मिली आ। उस फाइल ते बड़ा कुछ क्लीयर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। पंजाब सरकार चुप आ। जो सरकार चुप हो जाए तो इट मीन के शक्की आ। विरोधी धਿਰ ਦੇ नेता प्रताप सिंह बाजवा होना भी कहा कि तुसीं अपने अधिकारियों नूं साथ ही छड्ड दिता। तुसीं साथ छड्ड दिता है तो जिहड़े पंजाब 'च बाकी अफसर ने उन्हां ते की गुजर रही होएगी। तो तुहानूं तो साथ देना चाहिए। जे तुहाडी पॉलिसी चंगी है तो तुहानूं डट के खड़ना चाहिए। अपने मुलाजमां दी अपने अधिकारियों की पिठ थापड़नी चाहिए है। सरकार वास्ते बहुत वड्डी मुसीबत पै गई है, बहुत वड्डा पंगा पै गया। इंपॉर्टेंट फाइलां मिलियां ने, उहदे च लिखिया कि जिहड़ी पॉलिसी आ सरकार चाहुंदी आ, सरकार दी इच्छा वर्डिंग सरकार ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। सरकार के कहण ते वरनरूजम साहब दिल्ली गए, आपनूं तो पॉलिसी बनाउणी नहीं आउणी। ते इस हिंदुस्तान च दुनिया च सब तो बेहतरीन पॉलिसी कौन बना सकते हैं? जां अरविंद केजरीवाल साहब ते जां फिर मनीष सिसोदिया साहब। उन्होंने जाके बैठे, वो सारियां लिस्टां बाहर आ गई। वरनरूजम साहब किन्नी वर्गे ने, जिहड़ी वर्डिंग आ जो कुछ उहदे च लिखिया गया उहदे ते लगदा है कि सरकार की इच्छा सी कि पॉलिसी L1 नूं इदां ड्राफ्ट कर लो। पर वरनरूजम साहब के मसले दे विच जां नरेश दुबे साहब के मसले दे विच जिहड़ी कट्टड़ ईमानदार वाली सरकार आ वो मंत्री क्यों नहीं बोले? सुखबीर सिंह बादल होना इल्जाम लगाए ने भी 550 या 500 करोड़ का गबन होया। जिहड़े सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि फलाने फलाने होटल च जाके कौन कौन मिलिया, उतों सरकार मुनकर नहीं हो सकती। प्रोग्राम 16 ने सच में तुहाडा सब का स्वागत। मैं हाँ संदीप लादूका। अज असीं गल करांगे ईडी दे नाल जुड़े मसले दे उत्ते भी कि अफसरां ने की कुछ फाइलों दे विच लिखिया और ईडी दे हत्थ जो दस्तावेज लगे ने उस दे नाल सरकार दे वाल इशारा जांदा है कि सरकार चुप क्यों है। ऐसी किहड़ी गल होगी कि सरकार दी सिद्धे तौर ते इनवॉल्वमेंट सी जां फिर कोई होर मजबूरी है सरकार दे चुप रहण दी, मुख मंत्री भगवंत मान दे चुप रहण दी। और दूजी गल करांगे माइनिंग नूं लैके कि माइनिंग हाले भी नहीं रुकी। वड्डे वड्डे दावे कीते गए चोणां तो पहलां कि माइनिंग तो जां किसी भी धंधे तो पैसा जिहड़ा इकट्ठा हो के जेबां 'च जांदा सी कढ के सरकारी खजाने 'च पावांगे, पर वो हाले तक नहीं पै रहा। पर माइनिंग जरूर चल रही है। इस दे नाल सुरक्षा के मामले नूं लैके खतरा है। आर्मी ने जो अपनियां गल्लां दित्तियां ने, गवाही भरी है हाई कोर्ट के अंदर, इन्हां दे उत्ते असीं चर्चा करांगे। मेरे नाल सीनियर पत्रकार जगतार सिंह भुल्लर जी ने। भुल्लर साहब, सब तो पहलां तां ईडी वाले मसले के उत्ते काफ़ी चर्चा पंजाब के अंदर। कोई कह रहा सियासी बदलाखोरी है, कोई कह रहा बिल्कुल सही कार्रवाई है, होना चाहिए, पता लगना चाहिए गड़बड़ियां हुंदियां कित्थे ने। तो हुण जिहड़ी ईडी दे हाथ दस्तावेज लगे ने, इशारा किहड़े पासे करदे ने? बिल्कुल संदीप, जो साडे जानकार दस रहे ने कि बहुत महत्वपूर्ण जी फाइल आ वो वरनरूजम साहब के घरों ईडी नूं मिली आ। उस फाइल ते बड़ा कुछ क्लीयर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि जिहड़े भी अफसर हुंदे ने, सियाणे अफसर, वो कदी भी अपने सिर ते गल नहीं लेंदे हैगे। वो कदी भी इदां दी वो वर्डिंग लिखते ने कि अफसर वालों नहीं हुंदे, वो स्टेट वालों हुंदे ने। और वरनरूजम साहब तो बड़े अच्छे परिवार चों ने, पढ़े लिखे परिवार चों। खुद उन्होंने जिहड़े फादर ने वो एक जज दे अहुदे तो रिटायर होए ने, तो उन्होंने ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी आती, खूबसूरत उन्हों की ड्राफ्टिंग। तो जिहड़े साडे जानकार दस रहे ने कि जिहड़ी ईडी कोल फाइल पहुंची, जिहड़े उहदे घरों मिली हैगी। हालांकि जाना तो ईडी ने पहलां किसी होर दे घर सी, घर नूं ताला लगा सी, फिर इन्हां ने ईडी वालियां ने वरनरूजम दा कुंडा खड़काता, बूहा खड़काता भी दरवाजा खोलो, रिकॉर्ड लै गए ने। हुण जिहड़े, क्योंकि पंजाब सरकार चुप आ, जदों सरकार चुप हो जाए तो इट मीन के शक्की आ। और विरोधी धਿਰ ਦੇ नेता प्रताप सिंह बाजवा होना भी कहा कि तुसीं अपने अधिकारियों नूं साथ ही छड्ड दिता। तो जे तुसीं साथ छड्ड दिता है तो जिहड़े पंजाब 'च बाकी अफसर ने उन्हां ते की गुजर रही होएगी, उन्हां दे हालात किवें दे होणगे। तो तुहानूं तो साथ देना चाहिए। जे तुहाडी पॉलिसी चंगी है तो तुहानूं डट के खड़ना चाहिए। अपने मुलाजमां दी, अपने अधिकारियों की पिठ थापड़नी चाहिए है। तुसीं तो वाली वारस ही छड्डते। ईडी ने तुहाडे घर छापा मारिया, साडे घर थोड़े छापा मारिया। लेकिन
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਜਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਰਨਰੂਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਰਨਰੂਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੁਬੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ KAP ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਫੇਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਰਨਰੂਜਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, KAP ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਨਰੇਸ਼ ਦੁਬੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ L1 ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪੂਰੀ ਨਾ, ਪਿੱਠ ਥਾਪੀ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ IAS ਅਫਸਰ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 4 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਪਰ ਵਰਨਰੂਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਦੁਬੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਆ। ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ ਆ, CBI ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਤੇ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਜਦਾ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ,
ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ, ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਮਹਿਕਮੇ 5 ਰੱਖੋ 6 ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੂ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਦੇ ਬਰੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਜ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵੀ 550 ਜਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਕਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਕੇ, ਨਵਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। BSF ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਰਮੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਆ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ। 200 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂੰਜ ਕੇ ਸੁੱਟਤੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਕਰ ਢੱਠ ਗਏ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। BSF ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟੈਂਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਸੀ, ਲੋਕੂਮੇ ਸੀ, ਬੰਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਓ, ਆਹ ਮਾੜੇ ਆ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਲੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ? ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਧਾਕੜ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਣ ਜਵਾਬ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਮੰਨਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕਰਦੀ ਨੂਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, BSF ਨੇ ਕਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 111 ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਸੰਦੀਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਏ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਏ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਦਲਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੰਜ ਵੀ ਕਸੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ BJP ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆ, 2 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, MLA ਤੇ MP, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ MLA ਤੇ MP ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਗਾ ਜਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ BJP ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BJP ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਡੱਕਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਸਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1,000 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੋਰਚੂਨਰ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿਲ ਗਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10,000 ਲੋਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ, 6 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ, 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ, ਜਗਰਾਫੀਕਲੀ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੀ। 52 ਮਹਿਕਮੇ, ਤੇ 52 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ 52 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਕਰੋੜ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ BJP ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਿਫਾਫਾਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਤਾ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਲਿਖੀ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 50-60 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਚੋਰ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ IT ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਆ 570 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।